اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ سچے واقعات کے محترم عزیز دوستو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور جادوگر جے پال کا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے کچھ مریدوں کو لے کر اجمیر کی سرزمین پر اپنے قدم مبارک رکھتے ہیں۔ قیامت کی گرمی تھی، دھوپ سے بچنے کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی وہ آرام فرما ہی رہے تھے کہ اسی وقت راجا کے کچھ سپاہی آتے ہیں اور انہیں وہاں سے چلے جانے کے لیے کہتے ہیں۔ راجا کے سپاہی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، بھائی ہم مسافر ہیں اور سفر پر نکلے ہیں، سایہ دیکھ کر بیٹھ گئے۔ سپاہی کہتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ راجا کے یہاں اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ جائیے یہاں سے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، بھائی اتنا بڑا جنگل ہے، راجا صاحب کے اونٹوں کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ سپاہی کہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیے، راجا کے اونٹ یہیں بیٹھے گے تو یہیں بیٹھے گے، سنا آپ نے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، بھائی آپ یہاں پر راجا کے اونٹ ہی بیٹھے گے۔ سپاہیوں کی باتیں سن کر خواجہ صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوسری جگہ پر رات گزارتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو سپاہی دیکھتے ہیں کہ سارے اونٹ زمین سے چپک گئے ہیں، وہ اٹھ نہیں پا رہے۔ سپاہی حیرت زدہ ہو کر راجا کے پاس جاتے ہیں اور راجا سے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ راجا کہتا ہے، کیا ہوا تمہیں؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اسے سپاہی کہتے ہیں، مہاراج ہمارے اونٹ دھرتی سے چپک گئے ہیں۔ مہاراج کہتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سپاہی کہتے ہیں، مہاراج ہمیں تو لگتا ہے جن فقیروں کو ہم نے وہاں سے اٹھایا تھا یہ سب انہی کی کرامات ہے۔ راجا کہتا ہے، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، وہ سچے فقیر تھے، جاؤ ڈھونڈے انہیں اور ان سے معافی مانگو۔ سپاہی کہتے ہیں، جو آ گیا۔ مہاراج کے سپاہی انہیں تلاش کرتے ہیں۔ ایک جگہ خواجہ صاحب آرام فرماتے ہوئے سپاہیوں کو نظر آتے ہیں۔ سپاہی ان کے پاس پہنچتے ہیں، خواجہ صاحب انہیں بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں۔ سپاہی جب بیٹھتے ہیں تو وہ بھی زمین سے چپک جاتے ہیں اور اٹھ نہیں پاتے۔ جب راجا کو یہ خبر ملتی ہے کہ ہمارے اونٹوں کی طرح ہمارے سپاہی بھی زمین سے چپک گئے ہیں تو وہ خود خواجہ صاحب کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب راجا کو بھی بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب راجا زمین پر بیٹھتا ہے تو وہ بھی چپک جاتا ہے اور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود جب وہ اٹھنے سے ناکام رہا تو خواجہ صاحب سے معافی مانگنے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ تب خواجہ صاحب کو اس پر رحم آ جاتا ہے اور انہوں نے زمین سے کہا، اے زمین، اللہ کے حکم سے ان کو تو آزاد کر دے۔ زمین ان کو آزاد کر دیتی ہے۔ راجا بار بار ان کی اس مہربانی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ راجا کے سپاہی آ کر راجا سے شکایت کرتے ہیں کہ کچھ فقیر انار ساگر کا پانی گندا کر رہے ہیں، اس میں نہاتے ہیں، اسی میں وضو کرتے ہیں، انار ساگر کا پانی پینے کے لائق نہیں رہا۔ راجا یہ بات سن کر بہت پریشان اور فکر مند ہو جاتا ہے۔ وہ جادوگر جے پال کو بلا کر مشورہ کرتا ہے۔ جے پال راجا سے کہتا ہے کہ آپ ان فقیروں کو انار ساگر سے پانی مت بھرنے دو۔ راجا اعلان کر دیتا ہے کہ ان فقیروں کو تالاب کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے۔ خواجہ صاحب اپنے مرید کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس کاسے میں تالاب سے پانی بھر لاؤ۔ مرید کاسا لے کر تالاب پر پہنچتا ہے۔ راجا کے سپاہی اسے پانی لینے سے منع کر دیتے ہیں۔ وہ مرید کہتا ہے، اے بھائی ہمیں ایک کاسا پانی بھرنے دو۔ سپاہی کہتے ہیں کہ راجا صاحب کا حکم ہے کہ انار ساگر سے پانی نہیں بھرنے دیا جائے گا۔ وہ مرید کہتا ہے، یہ تو خدا کی نعمت ہے۔ سپاہی کہتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، آپ کو پانی نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا، سنا آپ نے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ مرید
खाली कासा लेकर ख्वाजा साहब के हुजूर में पेश होता है। मुरीद उन्हें सारा वाकया बयान करता है कि राजा के सिपाहियों ने उन्हें पानी लेने से मना कर दिया। ये सुनकर ख्वाजा साहब नाराज होकर मुरीद से कहते हैं, तुम जाओ और अना सागर के करीब जाकर कहो, ऐ पानी, तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है तो मेरे इस कासे में आ जा। मुरीद कासा लेकर दोबारा अना सागर के करीब आ जाता है और पानी को ख्वाजा साहब का पैगाम देता है। पानी खुद ब खुद उस कासे में आ जाता है और तालाब सूख जाता है। एक घूंट पानी भी नहीं बचता। जब वहाँ पर पानी लेने के लिए वहाँ के लोग पहुँचते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि अना सागर का पानी कहाँ गायब हो गया। यहाँ तो सब कुछ सूख चुका है। तो वो परेशानी के आलम में राजा के पास पहुँचते हैं और फरियाद करते हैं कि महाराज, अनर्थ हो गया, अना सागर का सारा पानी सूख गया, एक घूंट पानी नहीं बचा। राजा उनसे कहता है, क्या बक रहे हो, इतना पानी कैसे सूख सकता है? लोग कहते हैं, हाँ महाराज, हम पानी भरने गए थे मगर हमने देखा कि पूरा तालाब सूख चुका है। सिपाही राजा से कहते हैं, महाराज, एक फकीर आया था, हमने उसे पानी नहीं भरने दिया, फिर वो दोबारा आ गया तो तालाब का सारा पानी खुद ब खुद उसके कासे में आ गया। राजा कहता है, ये सब हमारी ही गलतियों का नतीजा है, हमने उन फकीरों को पानी नहीं लेने दिया, इसलिए ये सब हुआ। चलो हम सब मिलकर उनसे मुआफी मांगते हैं, वो बड़े दयालु हैं, हमें मुआफ कर देंगे। जब वहाँ के लोग ख्वाजा साहब के पास पहुँचते हैं तो मुआफी मांगते हैं और कहते हैं कि बाबा जी, हमें मुआफ कर दे, हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ख्वाजा साहब कहते हैं कि हम तालाब का पानी वापस कर देते हैं क्योंकि पानी पर सबका हक है। राजा हैरान और परेशान हो जाता है और राजा जयपाल जादूगर का सहारा लेने पर मजबूर हो जाता है और सिपाहियों से कहता है कि जयपाल को दरबार में पेश किया जाए। जब जादूगर जयपाल दरबार में हाजिर होता है और कहता है, हा 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 हा, मेरा नाम है जादूगर जयपाल, बताइए मुझे कैसे याद किया? राजा उनसे कहता है, कुछ दिनों से चमत्कारी फकीरों ने हमारे राज में आतंक मचा रखा है। जयपाल कहता है, हा 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 हा, फकीरों ने? क्या मजाक कर रहे हो? तो राजा उसे कहता है, हम सच कह रहे हैं जयपाल, हम उन फकीरों के आगे हार मान चुके हैं। कभी तालाब का पानी सुखा देते हैं तो कभी ऊंट चिपका देते हैं, हम उनसे हार चुके हैं। जयपाल कहता है, हा 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 हा, राजा आप हमसे क्या चाहती हैं? राजा कहता है, जयपाल, हम चाहते हैं कि तुम अपने जादू के बाल से उन फकीरों को अजमेर से भगा दो। जयपाल कहता है, हा हा हा, फकीरों, आप मुझसे बचो। तो उसके बाद जयपाल ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास चला जाता है। अब जयपाल ख्वाजा साहब को लड़ने के लिए ललकारता है। ख्वाजा साहब अपने साथियों से कहते हैं कि तुम सभी इस गोल दायरे के अंदर आ जाओ, हर मुसीबत से महफूज रहोगे। ख्वाजा साहब जयपाल से कहते हैं कि हम तुम्हें जादुई जोर आजमाई का पूरा मौका देते हैं, तू जी भर के जोर आजमा ले। जयपाल कहता है, हा 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 हा, मेरा नाम है जयपाल, हा 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 हा, मेरा नाम है जयपाल, हा 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 हा, मेरा नाम है जयपाल। जब जयपाल ने सारे हथियार आजमा लिए तो हैरान और परेशान होकर तो आसमान में उड़ जाता है। उधर ख्वाजा साहब अपने जूतों को हुक्म देते हैं कि जाओ उस जादूगर को लेकर आओ और मेरे हुजूर पेश करो। ख्वाजा साहब के जूते जाते हैं और जयपाल को पीटते हुए और मारते हुए ख्वाजा साहब के सामने पेश करते हैं। जयपाल ख्वाजा साहब से कहता है, मुआफ कर दो मुझे, बाबा मुझे मुआफ कर दो। जयपाल हार मान चुका था, वो ख्वाजा साहब से मुआफी मांगता है और खुद को इस्लाम में शामिल कर लेने के लिए ख्वाजा साहब से इल्तिजा करता है। ख्वाजा साहब उसे मुआफ कर देते हैं और इस्लाम में दाखिल कर लेते हैं। ख्वाजा साहब ने जयपाल का नाम अब्दुल्ला बियापानी रखा और उसे अपना मुरीद बना लिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या शान है अल्लाह के नेक बुजुर्गों की। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी प्यारी सी राय जरूर दे दीजिए।
نیکسٹ ملیں گے اسی طرح ایک اور خوبصورت اور اچھی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔